드디어 결판이 난 호주 장갑차 도입 사업에서 대한민국의 레드백이 독일의 링스를 압도적인 격차로 찍어누르고 당당하게 승리를 쟁취해냈습니다. 그런데 레드백 129대 수입이 결정됐다는 소식에 호주 내부에서 불만이 제기되고 있다고 하는데요. 그런데 그 불만의 내용이 우리가 생각했던 것과 사뭇 다르다고 합니다. 또한 서방 전문가들은 이번 사업의 결과를 예측하지 못하면서 신뢰도를 잃고 있는데요. 호주 레드백 낙찰이 불러온 후폭풍에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 지난 2019년 시작된 호주의 장갑차 도입 사업 랜드 400 페이지 3가 4년간의 여정 끝에 한국의 보병 전투 장갑차 레드백의 승리로 끝나게 되었습니다. 예상했던 것과 다른 결과에 호주 네티즌들 중 상당수가 레드백 129대를 도입하기로 한 이번 결정에 대해 불만을 제기하고 있다고 하는데요. 그런데 그 불만의 대상이 한국의 레드백이 아닌 바로 호주 정부라고 합니다. 이들이 분통을 터뜨리고 있는 부분은 왜 레드백을 도입했냐가 아닌 왜 129대밖에 도입하지 않았느냐는 것이라고 하는데요. 도입 대수를 거의 4분의 1로 줄여버렸다는 걸 믿을 수 없네. 훌륭한 결정이지만 도입 대수는 실망스럽다. 나머지 보병은 자전거나 타라는 건가? 129대만 조달하는 것은 범죄다. 최근 전쟁의 양상을 살펴보면 위협으로부터 군인을 보호하기 위해 더 많은 IFV를 도입해야 하는 것이 맞다. 이처럼 불만을 표하고 있는 호주 네티즌들은 레드백의 성능이 아니라 왜 이렇게 적게 도입하느냐에 대해 호주 정부에 항의하고 있습니다. 최근 호주 정부는 장갑차나 자주포와 같은 지상군을 위한 장비를 투자하는 것 대신 해공군 전략 자산 확보에 중점을 두겠다고 발표했습니다. 이 때문에 호주의 K9 생산 계약도 2차분도 취소되었고 장갑차 도입 대수도 400대에서 129대까지 줄어들게 되었죠. 하지만 호주 내 군사 전문가들은 이번 결정이 호주 육군의 작전 능력과 방위 산업에 큰 타격을 입힐 것이라고 경고하고 있습니다. 호주의 육군의 무기 도입 사업은 단순히 군사력을 강화하기 위한 것뿐만 아니라 수렁에 빠진 호주 방위 산업을 다시 부활시키려는 시도였는데요. 호주는 막대한 영토에서 나오는 천연 자원에 의존한 경제 구조를 가지고 있어 제조업은 상대적으로 발전하지 못했었습니다. 특히 방위 산업 역량이 심각할 정도로 뒤처져 있어 호주군의 무기체계 대부분이 해외 수입에 의존하고 있는 상황입니다. 이전까지는 큰 문제가 되지 않았었지만 최근 중국의 군사적 위협에 맞서 무기 수입 규모를 늘려오고 있는 상황에서 지나친 해외 의존도는 호주에 점점 더 큰 부담이 되어가고 있는데요. 때문에 이번 대규모 지상군 무기 도입 사업을 통해 호주의 무기 생산 공장을 유치하고 기술 이전을 통해 호주의 방위 산업을 다시 부활시키겠다는 원대한 계획을 세우고 있었습니다. 그런데 호주 정권이 교체되고 수많은 반대에도 이루어진 사업 규모 축소로 인해 이제는 호주 공장이 제대로 돌아나갈 것인지 우려해야 하는 상황이 됐었죠. 레드백이 승리한 이번 사태에 대해 국내외 전문가들도 놀랍다는 반응을 보여주고 있습니다. 그런데 호주 장갑차 수주전의 승패가 결정나기 전인 지난 3월 미국의 군사 장비 전문 분석 채널에서 현존하는 보병 전투 차량의 순위를 매겼었는데요. 그 순위가 지금의 결과와는 완전히 반대되는 양상을 보여주고 있습니다. Impressive armored military vehicles capable of traversing any type of terrain, which are equipped with advanced systems and are used to transport infantry troops and provide support. These are the 10 most powerful infantry fighting vehicles in the world. Number 7. K-21. It is a versatile and resistant vehicle that has been manufactured in South Korea. It is equipped with a night vision system, a threat detection system, and chemical protection devices. Its amphibious capacity allows it to cross areas with water at a speed of 6 kilometers per hour. It measures 6.9 meters in length, weighs 25 tons, and has space for up to 12 occupants. It has a 750 horsepower engine, reaches a speed of 70 kilometers per hour, and has a range of 500 kilometers. In total, more than 450 units have been manufactured, and it is in service in South Korea. Number 4. Redback. It is a powerful and reliable vehicle that has been manufactured in South Korea. It is designed to provide maximum protection and mobility in harsh environments. Its iron vision system allows the crew to see through the vehicle. It has been developed by the South Korean company Hanwha Defense for the Australian Army. It is equipped with an advanced layered protection system and active protection. It measures 6.9 meters in length, weighs 42 tons, and has space for 11 occupants.
It has an engine with 1,000 horsepower, reaches a speed of 65 kilometers per hour, and has a range of 520 kilometers. Number 3. Lynx. It is a powerful and versatile vehicle that has been manufactured in Germany. It is designed to combine the highest level of protection and mobility in any environment. Its modular design allows it to adapt to any type of mission, and it is equipped with a threat detection system and automatic target tracking. It measures 7.7 meters in length, has a weight of up to 44 tons, and has space for 11 occupants. It has an engine with 1,140 horsepower, reaches a speed of 70 kilometers per hour, and has a range of up to 500 kilometers. It is currently in service with the Hungarian Armed Forces. Number 2. Puma. It is a powerful and light vehicle that has been manufactured in Germany. It is designed to prioritize the mobility and safety of its occupants and is characterized by its advanced equipment. It is equipped with advanced vision and communication systems and can be fitted with additional armor. It measures 7.6 meters in length, weighs 31 tons, and has space for 9 occupants. It has an engine with 1,088 horsepower, reaches a speed of 70 kilometers per hour, and has a range of 600 kilometers. In total, more than 350 units have been manufactured, and since 2009, it has been in service with the German Armed Forces. 영상을 통해 보신 것처럼 세계 톱10 보병 전투 장갑차 순위에서 한국의 장갑차가 2대, 독일의 장갑차가 2대씩 순위에 올랐습니다. 레드백의 원형이라 할 수 있는 K21 장갑차가 7위에 레드백 장갑차가 4위에 올랐고 독일의 링스 장갑차가 3위, 푸마 장갑차가 2위로 기록되었죠. 1위는 스웨덴의 명품 장갑차 CV90이었죠. 해당 영상처럼 독일 장갑차가 아직은 한국 장갑차보다 우위에 있다는 것이 서방 군사 전문가들의 일반적인 평가였습니다. 그런데 이번 호주 장갑차 사업을 통해 기존의 상식이 완전히 박살나버렸는데요. 페이지 3에 앞서 진행된 랜드 400 페이지 2에서 독일 라인메탈의 복서 장갑차가 선정됐었고 독일의 장갑차의 성능이 세계 최고 수준이라는 것은 모두가 인정하고 있었기에 대부분의 서방 군사 관계자들은 이번에도 독일이 승리를 따낼 것이라고 사실상 확신하고 있었습니다. 독일에서 한국보다 유리한 조건들을 제시하기도 했었죠. 하지만 결과는 한국에서도 믿기 어려운 레드백의 대역전 승리였습니다. 게다가 호주에서는 이례적으로 링스와 레드백의 명확한 성능 차이 때문에 독일에서 더 낮은 가격을 제시했음에도 레드백을 선택할 수밖에 없었다고 이번 사업의 승패 요인을 밝혔습니다. 본래 여러 국가가 참여한 입찰 사업의 결과가 나오더라도 탈락한 국가와의 관계를 고려해 자세한 이유는 밝히지 않는 것이 일반적이었으나 이번에는 이례적으로 성능 차이가 명확해서 탈락했다고 공개한 건데요. 호주에서 대놓고 실망감을 표할 정도로 독일 무기와 한국 무기가 큰 격차를 보여주었다는 게 아니냐는 추측이 제기되고 있습니다. 실제로 호주에서 진행된 레드백과 링스의 주행 테스트에서 고무 궤도를 장착한 레드백이 성능 우위를 보여주었고 이에 라인메탈에서 부랴부랴 링스에도 고무 궤도를 적용하겠다고 나서기도 했었죠. 이후 독일이 호주에 유리한 여러 조건들을 제시했던 것도 이제 와서 생각해보니 독일에서도 너무 명백한 성능 차이에 이대로라면 사업에서 승리하지 못할 게 확실하다고 생각하고 행동에 나섰던 것 같네요. 이번 호주 장갑차 사업은 한국에 있어선 성공하면 좋고 아니면 어쩔 수 없는 사업이었지만 독일에 있어선 절대 질 수 없는 사업이었습니다. 기갑 차량에 있어선 인류라는 확고한 위치를 지켜왔었던 독일이 이류로 여겨졌었던 한국 방산에 처음으로 패배하게 되면서 독일이 수십 년 동안 지켜왔던 방산 브랜드 가치가 단숨에 추락하게 됐기 때문이죠. 독일이 과연 이번 실패를 만회할 수 있을 것인지 이목이 집중되고 있는데요. 링스와 레드백의 2차전이 곧 루마니아에서 펼쳐질 예정입니다. 러시아의 침공 위협에 맞서 폴란드와 마찬가지로 대규모 무기 도입 사업을 추진하고 있는 루마니아는 전차와 자주포에 이어 차기 장갑차 298대 도입 사업을 추진하고 있습니다. 그리고 이번 사업에서도 레드백과 링스가 가장 유력한 후보로 거론되고 있는데요. 하지만 이번 사업은 독일에게 있어 호주 때보다 어려운 경쟁이 될 것으로 예상되고 있습니다. 루마니아는 유럽 국가이면서도 독일제 장비를 거의 사용하지 않고 소련제 장비들을 개량한 자국제 장비들을 주로 사용해 왔었습니다. 때문에 그동안 독일이 유럽에서 쌓아놓은 어드밴티지가 이번 사업에서는 제대로 작용하지 못한다는 것입니다. 게다가 얼마 전 루마니아에서 K9 자주포 90문 도입 계약을 체결하면서 진행 중인 전차와 장갑차 도입 사업에서도 한국이 한 발 먼저 유리한 고지를 차지하게 되었습니다.
마침 레드백과 K9의 제작사는 모두 한화에어로스페이스이죠. 한번 1등의 자리를 빼앗기는 순간 예전의 영광을 회복하기란 어려운 일이기에 독일에서도 루마니아 사업에 총력을 다할 것으로 예상되고 있지만 이제는 명백히 인류에 올라선 한국 방산을 이겨내기엔 쇠퇴한 독일 방산의 힘이 부족할 것 같습니다. 새로운 한류가 된 K방산이 전 세계를 휩쓸고 있습니다. 유럽에 이어 호주까지 점령하며 서방 세계에서 확고한 입지를 다지게 되었는데요. 이 기세를 몰아 정상에 우뚝 서는 그날까지 대한민국의 발전이 멈추지 않기를 기원해봅니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.